नमस्कार। कहानी को आपण मानकु स्वागत। आज आसंतु कहानी रे सुनिबा पवन पुत्र अंजना नंदन शक्ति और भक्तिर प्रतीक महावीर श्री हनुमानंक विषय किछि जानिबा कथा। एहाकु लेखिछंती जगन्नाथ दास। स्वर्गपुरर अप्सरा ना तार पुंजिकमाला। जणे ऋषिंक अभिशाप हेतु पुंजिकमाला मेरु पर्वतरे मर्कटी जन्म पाइला। ता ना हेला अंजना। अंजनार बयस हेबारु पिता कुंजर कपि अंजना को केसरी नामक मर्कट सहित बाहा करिदेले। थरे अंजना माया बलरे अपूर्व सुंदरी रूप धरिथिला। अंजनार रूपरे मोहित होई पवन देवता अंजना पाखकु ओह्लाई आसी कहिले, मु तुमको विवाह करिबि। पवन देवतांक आदर देखि अंजना मोहित हेला। अंजना को घेनी पवन देवता सुमेरु पर्वत उपरे रहिले। किछि दिन परे पवन देवता अंजना ठारु विदाय नहीं चलीगले। एहा परे अंजना गर्भरु पवन देवतांकर मांकड़ पुओटिए जन्मिला। सेतिकी बेले सूर्य देवता लाल वर्ण होई उई आसुथिले। भोकिला शिशुटी सूर्यंकु फल मने करी खाइब बोली एका डियाके सूर्यमंडल रे पहुँचिला। घर को आनिब बोली सूर्यंकु शिशुटी आपना काखरे जाकी धरिला। से दिन थिला सूर्यपराग दिवस। राहु सूर्यंकु गिळिबाकु आसिला। पवन पुत्रर कांड देखि भयरे राहु इंद्रंक पाखकु धाइला। इंद्रंक पाखरे राहु गुहारी कला, देवराज वर्षरे एई दिनटी सूर्यंकु गिळिबा पई आपण मते अनुमति देइथिले। एबे काहू गोटिए मांकड़ छुआ आसी सूर्यंकु काखरे जाकी नहीं जाउछि। राहु कथा सुनी स्वर्ग राज्यरु इंद्र सूर्यलोक को अनेइले। पवन पुत्र उपरकु इंद्र वज्र मारिले। शिशु पुत्रटी गोटिए पहाड़ उपरे पड़ी जिबारु ता डाहाण पाख हनुहाड़टी भांगीगला। से मूर्छा होई पड़िला। पुअर अवस्था देखि पवन देवता बहिले नहीं। जीव माने मरिबाकु बसिले। सृष्टि लोप पाइजिव बोली आशंका हैला। तेणु देवता माने ब्रह्मलोक को जाई ब्रह्मांक पाखरे गुहारी कले। ब्रह्मा सबु देवतांकु सांगरे घेनी पवन देवतांक पाखरे पहुँचिले। देखिले पवन देवता पुओटीकु कोଳରେ धरी कांदुछंती। पवन पुओकु ब्रह्मा आउंसी देबारु से सेही क्षणी चेता पाई उठी बसिले। ब्रह्मा पवन पुत्र को वर देले, ये दिव्य ज्ञानी हेब, अमर हेब, ब्रह्मास्त्र एहाकु आघात करिब नहीं। इंद्र कहिले, मो वज्रे एहार हनुहाड़ भांगी जाइथिबारु एहार नाम हनुमान हेब। एहा परे पवन देवता हनु को नेई अंजना पाखरे छाड़ी देई गले। शिशु हनुमान ऋषि आश्रम रे पसी नाना उपद्रव कला। होम अग्नि लिभाई देला। होम द्रव्य ओ गड़ु पात्र आदि उठेई नेला। तेणु ऋषि अंगिरा हनु को अभिशाप देले, रे बानर, एणिकी तो बल तोर आउ मने न पड़ू। केवल केही तो बल कथा तोते मने पकेइले तोर जाइकी मने पड़िबो। सेही दिनु हनुमान निज बल कथा भूलीगले। साधारण मांकड़ परी शांत भावरे चलिले। विद्या लाभ पाई पुणी सूर्यंक पाखकु गले। उदय ठारु अस्त पर्यंत सूर्यंक पाखे पाखे रही विद्या लाभ कले। किष्किंध्या बोली गोटे बण राज्य। एइटी थिला मांकड़ मानकर राज्य। एठारे केतेक भालु मध्य थिले। मर्कट राज बाली किष्किंध्या रे राजपण करुथिला। तार थिले पत्नी तारा, पुत्र अंगद ओ सान भाई सुग्रीव। हनुमान नाना राज्य बुली शेषरे किष्किंध्यारे पहुँचिले। सुग्रीव सहित हनुमानर परिचय हैला। नल, सुषेण और जाम्बवान परी हनुमान भी सेठारे बड़ काम पाई रहिले। राक्षस दुंदुभि किष्किंध्या आसी बाली सहित लढ़िला। बाली ताकु मारी फिंगी देबारु ताहा जाई ऋष्यमुख पर्वत उपरे मातंग मुनिक आश्रम रे पड़िला। मुनि अभिशाप देले, बाली ऋष्यमुख आसिले भस्म होइजिब। थरे मायाबी राक्षस को गोड़ाई बाली गोटे गात भितर पशिला। बाली गात मुहरे सुग्रीव को जगाई देई जाइथिले।
ବାଳି ମରିଗଲା ବୋଲି ଭାବି ସୁଗ୍ରୀବ ଗାତ ମୁହଁରେ ପଥର ଲଦି କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟା ଆସି ରାଜା ହେଲା। ବାଳି କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟା ଫେରି ସୁଗ୍ରୀବ ଓ ତାର ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିଦେଲା। ବାଳି ଭୟରେ ସୁଗ୍ରୀବ ଓ ହନୁମାନ ଯାଇ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ସୁଗ୍ରୀବର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ରୋମାକୁ ବାଳି ନିଜର ଭାର୍ଯ୍ୟା କରି ରଖିଲା। ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ପୁତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପିତାଙ୍କ ସତ୍ୟରକ୍ଷା ସକାଶେ 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବନବାସ କରିଥିଲେ। ସାଥିରେ ଥିଲେ ସୀତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଲଙ୍କାର ରାକ୍ଷସ ରାଜା ରାବଣ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଆସି ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା। ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆସୁ ଆସୁ କ୍ରୌଞ୍ଚ ବନରେ କବନ୍ଧ ରାକ୍ଷସକୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ଶାପମୁକ୍ତ ହୋଇ କବନ୍ଧ କହିଲା, ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତ ଆଡ଼କୁ ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ସୁଗ୍ରୀବ ଭୟଭୀତ ହେଲା। ସେ ଭାବିଲା ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବାଳି ବୋଧହୁଏ ଏହି ଦୁଇ ବୀରଙ୍କୁ ପଠାଇଅଛି। ହନୁମାନ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପ ଧରି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ପଚାରିଲା, ଆପଣମାନେ କିଏ? ଏ ମାଙ୍କଡ଼ ରାଜ୍ୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ? ପରିଚୟ ଦେଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସବୁ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ବାଳି ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିସାରି ହନୁମାନ କହିଲା, ସୁଗ୍ରୀବ ଏହି ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବାଳି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସୁଗ୍ରୀବ ସୀତାଦେବୀଙ୍କୁ ଖୋଜାଇ ଆଣିପାରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶୀ ହନୁମାନର କାନକୁ ରାମ ଚାହିଁ କହିଲେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତୁମେ ଦୁର୍ଲଭ ଦେବକୁଣ୍ଡଳକୁ କେଉଁଠୁ ପାଇଥିଲ? ରାମଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏହା ଶୁଣି ହନୁମାନ ଉଠି କହିଲା, ପୂର୍ବେ ଏହି କୁଣ୍ଡଳ ବ୍ରହ୍ମା ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କୁଣ୍ଡଳ ଯିଏ ଦେଖିପାରିବେ ସେହି ହେଉଛନ୍ତି ତୋର ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ହିଁ ମୋର ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ଭୃତ୍ୟ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଯାହା ଆଦେଶ କରିବେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ପଣ କରି ତାହା ପାଳନ କରିବି। ଏହାପରେ ହନୁମାନ ଛଦ୍ମବେଶ ଛାଡ଼ି ନିଜ ରୂପ ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ନିଜର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ଦେଇ କହିଲା, ମୁଁ ହେଉଛି ପବନପୁତ୍ର ହନୁମାନ। ଆପଣମାନେ ମୋ କାନ୍ଧ ଉପରେ ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବି। ଏହା କହି ହନୁମାନ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ରାମ ଓ ସୁଗ୍ରୀବ ଦୁହେଁ ମିତ୍ର ବସିଲେ। ରାମ ବାଳିକୁ ହତ୍ୟା କରି ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟାର ରାଜା କଲେ। ବାଳିର ପୁଅ ଅଙ୍ଗଦକୁ ଯୁବରାଜ କଲେ। ହନୁମାନ ହେଲା ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ। କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟାର ରାଜା ହେଲା ପରେ ସୁଗ୍ରୀବ ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଭୁଲିଗଲେ। ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ଚେତାଇ ହନୁମାନ କହିଲା, ହେ ସୁଗ୍ରୀବ, ରାମଙ୍କ ସକାଶେ ତୁମେ କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟାର ରାଜା, ଅଥଚ ସୀତାଦେବୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବା କଥା ଭୁଲିଗଲ। ସୁଗ୍ରୀବ ଚେତିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆସି ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦେଲେ। କହିଲେ, ଯେଉଁ ବାଣରେ ବାଳି ନିହତ ହୋଇଥିଲା ସେହି ବାଣରେ ତୁ ନିହତ ହେବୁ। ଏହା କହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶୂନ୍ୟକୁ ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ବାଣ ମାରିଦେଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିର୍ବାଣରେ କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟା ନଗରୀ ଝଲସି ଉଠିଲା। ବିପଦ ଆଶଙ୍କା କରି କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟାବାସୀ ହାହାକାର କରି ଉଠିଲେ। ସୁଗ୍ରୀବର ରାଜବାଟିରେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ପଡ଼ିଗଲା। ସୁଗ୍ରୀବର ରାଜନିଶା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିଲା। ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସୁଗ୍ରୀବ ଚାରିଦିଗକୁ 4 ଦଳ ବାନର ପଠେଇଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ବାହାରିଲେ ଅଙ୍ଗଦ, ହନୁମାନ, ଭାଲୁ, ଜାମ୍ବବାନ ଓ ଆଉ କେତେକ କପି। ରାମ ନିଜ ମୁଦିଟିକୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଖୋଜି ଖୋଜି କପିମାନେ ନିରାଶ ହୋଇ ବସିଲେ। ସେଇ ବଣରେ ସମ୍ପାତି ନାମକ ବୁଢ଼ା ଶାଗୁଣାଟିଏ ଥିଲା। ସମ୍ପାତି କହିଲା, ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ରାବଣ ସମୁଦ୍ର ସେପଟେ ଥିବା ଲଙ୍କାଗଡ଼ରେ ବନ୍ଦୀ କରିଛି। ବାନରମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଗଲେ। ଏଠାରେ ସମୁଦ୍ରର ଓସାର ସହସ୍ରେ ଯୋଜନ। ସହସ୍ରେ ଯୋଜନ ଡେଇଁବା ପାଇଁ କାହାରି ହେଲେ ସାହସ ପାଇଲା ନାହିଁ। ବିଜ୍ଞ ଭଲ୍ଲୁକ ବୃଦ୍ଧ ଜାମ୍ବବାନ ଅନୁଭବ କଲେ ଏଥିକୁ କେବଳ ହନୁମାନ ହିଁ ସମର୍ଥ। କିନ୍ତୁ ହନୁମାନ ପ୍ରତି ଋଷି ଅଙ୍ଗିରାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଥିବାରୁ ସେ ନିଜ ବଳ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। କେହି ହନୁମାନଙ୍କୁ ତା ବଳ କଥା ମନେ ପକାଇଦେଲେ ହନୁମାନ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରିବ। ହନୁମାନଙ୍କୁ ଜାମ୍ବବାନ କହିଲେ, ହେ ହନୁମାନ, ତୁମେ ମହାବଳୀ, ତୁମର ଶକ୍ତି ଅସୀମ। ଏହି ବିଶାଳ ସିନ୍ଧୁକୁ ଡେଇଁଯିବା ପାଇଁ କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ସମର୍ଥ। ଜାମ୍ବବାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ହନୁମାନଠାରେ ମହାବିକ୍ରମ ଜାଗି ଉଠିଲା। ଶୂନ୍ୟକୁ ଲମ୍ଫ ଦେବା ପାଇଁ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଲାବେଳେ ହନୁମାନ ବିଶାଳ ଆକାର ଧାରଣ କଲା। କି ବିଶାଳ ସେ ଶରୀର!
10 ଯୋଜନ ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରସ୍ତ, ଉଚ୍ଚତା 30 ଯୋଜନ। ହନୁମାନର ଚାପରେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଚାପିଯିବାରୁ ତା ଜଳ ସବୁ ପିଚକି ଆସି ଚାରିଆଡ଼କୁ ଝରଣା ହୋଇ ବୋହିଗଲା। ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଉପରେ କୁଦା ମାରିବା ଭଙ୍ଗୀରେ ବସି ହନୁମାନ ଘୋର ଗର୍ଜନ କଲା। ବାରମ୍ବାର ଲାଞ୍ଜ ପିଟି ଘନ ଘନ ଗର୍ଜନ ଛାଡ଼ିଲା। ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି କଡ଼କଡ଼ ହୋଇ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ପଳାୟନ କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଘୋର ହୁଙ୍କାର ଛାଡ଼ି ହନୁମାନ ଶୂନ୍ୟକୁ ଲମ୍ଫ ଦେଲା। ହନୁମାନ ଲମ୍ଫ ଦେଲାବେଳେ ତା ପବନ ଆଘାତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ସବୁ ଉପୁଡ଼ି ଆସି ହନୁମାନ ପଛରେ କିଛି ବାଟ ଉଡ଼ି ସମୁଦ୍ରରେ ଖସି ପଡ଼ିଲେ। ହନୁମାନ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଉଡ଼ିଗଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ପର୍ବତ ଉଡ଼ିଗଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ମୈନାକା ପର୍ବତ ସମୁଦ୍ରରୁ ଉଠି ତା ଉପରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲା। ହନୁମାନ ବିଶ୍ରାମ ନ ନେଇ ଉଡ଼ି ଚାଲିଲା। ହନୁମାନର ବଳ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦେବତାମାନେ ନାଗମାତା ସୁରମାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ସୁରମା ବଡ଼ ଆଁ କରି ହନୁମାନର ପଥ ଓଗାଳିଲା। ସୁରମା ଆଁକୁ ବଳିବା ପାଇଁ ହନୁମାନ ନିଜକୁ ଫୁଲେଇ ଦେଲା। ହନୁମାନର ବିଶାଳ ଦେହ ତୁଳନାରେ ସୁରମା ନିଜ ଆଁକୁ ଆହୁରି ବିଶାଳ କରିଦେଲା। ହନୁମାନ ଯେତେ ଫୁଲୁଥାଏ ସୁରମାର ଆଁ ସେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଥାଏ। ତହୁଁ ହନୁମାନ ଟିପ ଆକାର ହୋଇ ସୁରମାର ଆଁ ଭିତରେ ଗଳି ବାହାରିଗଲା। ଏହାପରେ ସିଂହିକା ବୋଲି ରାକ୍ଷସୀ ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ଆକାଶକୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଗିଳିବ ବୋଲି ବଡ଼ ଆଁଟିଏ କଲା। ସିଂହିକା ନିଜ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ହନୁମାନଙ୍କୁ ତଳକୁ ଭିଡ଼ିଲା। ସିଂହିକା ରାକ୍ଷସୀର ପାଟି ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଗୁମ୍ଫା ପରି। ହନୁମାନ ଛୋଟ ହୋଇ ତା ପାଟି ବାଟେ ପଶିଗଲା। ଆଉ ତା ପେଟ ଫୁଟାଇ ବାହାରି ଆସିଲା। ସିଂହିକା ମରିଗଲା। ହନୁମାନ ଆକାଶ ପଥରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଲଙ୍କା ଉପକୂଳରେ ସୁବେଳ ନାମକ ପର୍ବତ। ହନୁମାନ ଆକାଶ ପଥରେ ସିନ୍ଧୁ ପାର ହୋଇ ସୁବେଳ ପର୍ବତ ଉପରେ ଓହ୍ଲାଇଲା। ସେଠାରେ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା ତ୍ରିକୁଟଗିରି ଉପରେ ରାବଣର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଉଆସ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ରାତ୍ର ସମୟ। ହନୁମାନ ଗୋଟିଏ ଅତି ଛୋଟ ମାଙ୍କଡ଼ ରୂପ ହୋଇ ଲଙ୍କାଗଡ଼କୁ ପଶି ଯାଉଥିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସୀ ରୂପ ହୋଇ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଇଠା ମାରିଦେଲେ। ହନୁମାନ ନିଜ ବାଁ ହାତରେ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀକୁ ମାରିଲା ଏକ ମୁଥ। ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀର ଜ୍ଞାନ ହଜିଗଲା। ହନୁମାନ ଲଙ୍କା ଗଡ଼ର ପାଚେରୀ ନେଇ ଗଡ଼ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ମୂର୍ଚ୍ଛାରୁ ଉଠି ବସିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ପୂର୍ବେ ବ୍ରହ୍ମା ଏହି ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀକୁ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ମାଙ୍କଡ଼ ହାତରୁ ମୁଥ ଖାଇବ ଜାଣିବ ସେହି ଦିନୁ ଲଙ୍କାଗଡ଼କୁ ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିଲା। ରାବଣର ମରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଜାଣି ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ଲଙ୍କା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ହନୁମାନ ରାବଣ ନଅରର ପୁରପୁର ବୁଲି ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜିଲା। ଶେଷରେ ରାବଣର ନିଜ ପୁରୀକୁ ଗଲା। ସେଠାରେ ରାବଣର ପାଟରାଣୀ ମନ୍ଦୋଦରୀକୁ ଭ୍ରମରେ ସୀତା ବୋଲି ମନେ କଲା। କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ତାର ଭ୍ରମ ଦୂର ହେଲା। କାରଣ ସେ ଭାବିଲା ରାମଙ୍କୁ ହରାଇ ସୀତା ଦେବୀ କେବେ ହେଲେ ଏପରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଦରେ ଶୋଇନଥିବେ। ତହୁଁ ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଶେଷରେ ରାବଣର ପ୍ରିୟ ଉଦ୍ୟାନ ଅଶୋକ ବନରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଅଶୋକ ବନରେ ଗୋଟିଏ ସିଂସପା ଗଛ ତଳେ ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ରମଣୀ ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଥିଲେ। ଏହା ଦେଖିପାରି ହନୁମାନ ଗଛେ ଗଛେ ଯାଇ ଶେଷରେ ସିଂସପା ବୃକ୍ଷର ସବା ଉପର ଡାଳରେ ପତ୍ର ଗହଳରେ ଲୁଚି ରହିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ସିଂସପା ଗଛ ତଳେ ରାକ୍ଷସୀ କେତେଜଣ ସୀତାଦେବୀଙ୍କୁ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ରାବଣ ଆସି ସୀତାଦେବୀଙ୍କୁ ତା କଥାରେ ରାଜି ହେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଲା। 2 ମାସ କଣ୍ଟ ଦେଇ ଫେରିଗଲା। ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେବା ହେତୁ ରାକ୍ଷସୀମାନେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଗଛ ଉପରୁ ହନୁମାନ ରାମଙ୍କ କାହାଣୀ କହିବାରୁ ସୀତା ଉପରକୁ ଅନାଇଲେ। ଦେଖିଲେ ଗଛ ଉପରୁ ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ରାମଙ୍କ ଘଟଣା କହୁଛି। ହନୁମାନ ସୀତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଲା। ରାମ ଦେଇଥିବା ମୁଦ୍ରିକାଟି ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଲା। ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବାନର ଓ ଭଲ୍ଲୁକ ସେନା ନେଇ ରାମ ଲଙ୍କା ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣେଇଦେଲା। ସୀତାଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇପାରିବ କହି ହନୁମାନ ବିଶାଳ ରୂପ ଧରିଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷର ଅଙ୍ଗ ଛୁଇଁବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଅନୁଚିତ ହେବ ବୋଲି ସୀତା ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ମଥାମଣିଟି ସୀତା ହନୁମାନଙ୍କ ହାତରେ ଦେଲେ। ସୀତାଙ୍କ ଠାରୁ ହନୁମାନ ବିଦାୟ ନେଇ ଫେରିଲା। କିନ୍ତୁ ରାବଣକୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ତା ଅଶୋକ ବନକୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଲା। ମାର ମାର ଶବ୍ଦ କରି ପ୍ରହରୀମାନେ ଧାଇଁଲେ।
କିନ୍ତୁ ହନୁମାନ ହସ୍ତରେ ନିହତ ହେଲେ। ରାବଣର ସେନାନୀ ସେନାପତି ଓ ରାବଣର ପୁଅ ଅକ୍ଷୟ ହନୁମାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ମଲେ। ତହୁଁ ରାବଣ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ପଠାଇଲା। ସିଂହମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟଣା ହେଉଥିବା ରଥରେ ବସି ରାବଣ ପୁଅ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା, କିନ୍ତୁ ପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ମାରିଲା। ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ହନୁମାନଙ୍କୁ ମାରିଲା ନାହିଁ, କେବଳ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲା। ହନୁମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷସମାନେ ରାବଣ ସମ୍ମୁଖକୁ ନେଲେ। କ୍ରୋଧରେ ରାବଣ କହିଲା, ଏହାକୁ ଏହି କ୍ଷଣି ହାଣି ପକାଅ। କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ବିଭୀଷଣ କହିଲା, ଦୂତ ଅବଧ୍ୟ। ରାବଣ କହିଲା, ତେବେ ଏହାର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଅ। ରାକ୍ଷସମାନେ ହନୁମାନ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ କନା ସବୁ ଆଣି ଗୁଡ଼େଇଲେ। ଯେତେ କନା ଆଣି ଗୁଡ଼େଇଲେ ବି ହନୁମାନ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଚାଖେଣ୍ଡେ ବଳି ପଡ଼େ। ସେମାନେ ତେଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ। ବାଜା ବଜାଇ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସାହିକି ସାହି ବୁଲାଇଲେ। କନା ସବୁ ବନ୍ଧା ହେବାରୁ ହନୁମାନ ଦେହରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଦଉଡ଼ି ଫିଟିଗଲା। ତହୁଁ ହନୁମାନ ଛାତକୁ ଛାତ ଡେଇଁ ଲଙ୍କାଗଡ଼କୁ ପୋଡ଼ିଲେ। ରାବଣର ଆଦେଶରେ ଅଗ୍ନି ଲିଭିଯିବାରୁ ହନୁମାନ କପାଳରେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଘଷି ବ୍ରହ୍ମ ଅଗ୍ନି ବାହାର କଲା। ସେଥିରେ ଲଙ୍କାଗଡ଼କୁ ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ କରିଦେଲା। ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରି ହନୁମାନ ନିଜ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରୁ ନିଆଁ ଲିଭାଇଲା। ଲଙ୍କା ପୋଡ଼ିରେ ସୀତାଦେବୀଙ୍କର ବିପଦ ଆଶଙ୍କା କରି ସେ ଅଶୋକବନକୁ ଧାଇଁଲା। ସୀତାଦେବୀ ନିରାପଦରେ ଥିଲେ। ସୀତାଦେବୀଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଆସିଲା। ଲଙ୍କା ଉପକୂଳରେ ଥିବା ଅରିଷ୍ଟଗିରି ଉପରୁ ସମୁଦ୍ର ଡେଇଁ ହନୁମାନ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ତାଠାରୁ ସବୁ ଶୁଣି ବାନରମାନେ ମହା ଉଲ୍ଲାସରେ ଫେରିଲେ। ସୁଗ୍ରୀବର ମଧୁବନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ଫଳ ସବୁ ଲୁଟି ଖାଇଲେ, ମହୁ ଭାଙ୍ଗି ପିଇଲେ। ମଧୁବନର ରକ୍ଷକ ବାନର ଦଧିମୁଖ ଯାଇ ସୁଗ୍ରୀବ ପାଖରେ ଆପତ୍ତି କଲା। ସୁଗ୍ରୀବ ବୁଝିପାରିଲା ବାନରମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସୀତାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ବାଦ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ହନୁମାନ ଆସି ରାମଙ୍କୁ ସୀତାଙ୍କ ମଥାମଣିଟି ଦେଲା। ରାମଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସମୁଦ୍ର ଶାନ୍ତ ରହିଲା। ବାନର ଦଳରେ ଜଣେ ବଡ଼ ନିର୍ମାଣବିତ୍ ଶିଳ୍ପୀ ଥିଲା। ନଳର ବତେଇବା ଅନୁସାରେ ବାନରମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଓ ଗଛ ସବୁ ବୋହି ଆଣି ସମୁଦ୍ରରେ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଲେ। ସେତୁବନ୍ଧରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବାନର ଓ ଭଲ୍ଲୁକ ସେନା ଅସୁରଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲଙ୍କା ଧାଇଁଲେ। କାହା ହାତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର, କାହା ହାତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ। ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଲଙ୍କାଗଡ଼କୁ ଘେରିଗଲେ। ରାବଣକୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦେବା ପାଇଁ ରାମ ପତ୍ର ଲେଖି ଅଙ୍ଗଦ ହାତରେ ପଠେଇଲେ। ରାବଣ ଚେତିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଦିନର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ରାମ ରାବଣ ନିକଟକୁ ଦୂତ ରୂପେ ପଠେଇଲେ। ତଥାପି ରାବଣ ଚେତିଲା ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଘୋର ସଂଗ୍ରାମ କରି ଧୂମ୍ରାକ୍ଷ, ଅକମ୍ପନ, ଦେବାନ୍ତକ, ନିକୁମ୍ଭ ଓ ତ୍ରିଶିରା ପ୍ରଭୃତି ଦୈତ୍ୟ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ହନୁମାନ ବଦ୍ଧ କଲା। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଓ ରାବଣ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କଲା। ରଥରେ ଚଢ଼ି ରାବଣ ରାମଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲା। ରାମଙ୍କର ରଥ ନଥିବାରୁ ହନୁମାନ ରାମଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବସାଇଲା। ହନୁମାନ କାନ୍ଧରେ ବସି ରାବଣ ସହିତ ରାମ ଘୋର ସଂଗ୍ରାମରେ ମାତିଗଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରରେ ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଜାମ୍ବବାନ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଜାମ୍ବବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହିମାଳୟ ଉପରେ ରିଷଭଗିରି ଓ କୈଳାସଗିରି ମଝିରେ ଥିବା ପର୍ବତ ଉପରେ 4 ଗୋଟି ଔଷଧ ବୃକ୍ଷ ଅଛି। ତାହା ତୁମେ ଏଇ ରାତିକ ଭିତରେ ଆଣିଦେଲେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବଞ୍ଚିବେ। ହନୁମାନ ଔଷଧ ବୃକ୍ଷ ଆଣିବାକୁ ହିମାଳୟକୁ ଗଲା। ସେଠାରେ ଔଷଧ ବୃକ୍ଷକୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରି ହନୁମାନ ସେହି ପର୍ବତକୁ ମୁଣ୍ଡେଇ ଲଙ୍କାଗଡ଼କୁ ଉଡ଼ି ଆସିଲା। ସେହି ଔଷଧରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ। ରାମଙ୍କ ଆଦେଶରେ କେତେକ ବାନର ରାତି ଅଧରେ ଲଙ୍କାଗଡ଼କୁ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେଲେ। ରଥରେ ବସି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲା। ହନୁମାନ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ନିହତ ହେଲା। କ୍ରୋଧରେ ରାବଣ ଆସି ଶକ୍ତି ନାମକ ଶର ମାରିଲା। ସେହି ଶର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ବକ୍ଷ ଭେଦ କଲା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଲା। ବାନର ବୈଦ୍ୟ ସୁଷେଣ ହନୁମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହିମାଳୟ ଉପରେ ଥିବା ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଉପରେ ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୃକ୍ଷ ଅଛି। ଏହି ରାତିକ ଭିତରେ ଏହାକୁ ଆଣିଲେ ଔଷଧ କାମ ଦେଖାଇବ। ହନୁମାନ ଯାଇ ଗଛ ଚିହ୍ନି ନ ପାରି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତକୁ ମୁଣ୍ଡାଇ ଆଣିଲା। ହନୁମାନ ଅଯୋଧ୍ୟା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଆସିଲା ବେଳେ
ନନ୍ଦୀ ଗ୍ରାମଠାରେ ଭରତ ବାଟୁଳି ମାରିବାରୁ ହନୁମାନ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ହନୁମାନଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଭରତ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ଭରତଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ହନୁମାନ ଲଙ୍କାକୁ ଗଲା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ। ରାମଙ୍କ ଶରରେ ରାବଣ ନିହତ ହେଲା। ହନୁମାନଙ୍କୁ ରାମ କହିଲେ, ତୁମେ ବିଭୀଷଣର ଅନୁମତି ନେଇ ଲଙ୍କାଗଡ଼ରେ ପ୍ରବେଶ କର ଏବଂ ସୀତାଙ୍କୁ ଆମର ବିଜୟ ସମ୍ବାଦ ଜଣାଇ ଦିଅ। ଲଙ୍କାର ନୂତନ ରାଜା ବିଭୀଷଣଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ହନୁମାନ ଅଶୋକ ବନରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଏବଂ ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ ଓ ରାମଙ୍କର ବିଜୟ ସମ୍ବାଦ ଜଣାଇଲା। ସୀତା ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ସୀତାଙ୍କ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ପରେ ସୀତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଘେନି ରାମ ଅଯୋଧ୍ୟା ବାହାରିଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାମଙ୍କ ସହିତ ସୁଗ୍ରୀବ, ଅଙ୍ଗଦ, ହନୁମାନ ଓ ବିଭୀଷଣ ପୁଷ୍ପକ ରଥରେ ବିଜେ କଲେ। ବାଟରେ ଓହ୍ଲାଇ ରାମ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ସହ ଦେଖା କଲେ। ହନୁମାନ ଭାବିଲା, ତା ହେତୁ ହିଁ ରାମଙ୍କର ବିଜୟ। ପାଖ ବଣରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ କବନ୍ଧ ଦୈତ୍ୟ ଧରିଲା। ହନୁମାନ ତାକୁ ବଳରେ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେ ରାମ ନାମ ଧରି ମୁକ୍ତ ହେଲା। ହନୁମାନର ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ଘେନି ସିଂହାସନରେ ବସିଲେ। ସୀତାଦେବୀ ରାମଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥିବା ମୁକ୍ତାମାଳଟି ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ। ମୁକ୍ତାମାଳରେ ରାମଙ୍କର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ନଥିବାରୁ ହନୁମାନ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା। ହନୁମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ତୁମଠାରେ ବା ରାମଙ୍କର କି ଚିହ୍ନ ଅଛି? ହନୁମାନ କହିଲା, ରାମ ମୋ ହୃଦୟରେ। ଏହା କହି ସେ ନିଜ ଛାତି ଚିରି ଦେଖାଇଦେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଧୋବଣୀ ଅପବାଦ ଦେବାରୁ ସୀତାଙ୍କୁ ରାମ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ବାଲ୍ମୀକି ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ସୀତା ଯାଆଁଳା ପୁଅ ଜନ୍ମ କଲେ। ବାଲ୍ମୀକି ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଦେଲେ ଲବ ଓ କୁଶ। ରାମ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କଲେ। ଅଶ୍ୱ ସହିତ ହନୁମାନ ଓ ସୈନ୍ୟମାନେ ଦେଶ ଦେଶ ବୁଲିଲେ। ବନ ପଥରେ ଲବକୁଶ ଅଶ୍ୱକୁ ଅଟକେଇବାରୁ ହନୁମାନ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଲବକୁଶଙ୍କ ହାତରେ ବନ୍ଦୀ ହେଲା। ସୀତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଲବ ଓ କୁଶ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସମୟକ୍ରମେ ସୀତା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ରାମ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କର ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୀଳା ଶେଷ ହେଲା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବର ହେତୁ ହନୁମାନ ଅମର ହୋଇ ରହିଲା। ତ୍ରେତା ଯୁଗ ଯାଇ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଆସିଲା। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଫୁଲ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ଭୀମ ଏକ ପର୍ବତ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେଖିଲେ ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇଛି। ଭୀମ ମାଙ୍କଡ଼ଟିକୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ କହିଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ମୋ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଟେକି ଚାଲିଯା। ଭୀମ ତା ଲାଙ୍ଗୁଡ଼କୁ ସୂତାଏ ହେଲେ ଟେକି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଭୀମ କାକୁସ୍ଥ ହୋଇ ପରିଚୟ ମାଗିଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ମୁଁ ହନୁମାନ। ଭୀମ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଭୀମଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ହନୁମାନ ତାଙ୍କର ସିନ୍ଧୁ ଲଙ୍ଘନ ରୂପ ଦେଖାଇଲେ। କି ବିଶାଳ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସେ ରୂପ! ଭୀମ ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ। ଭୀମଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାଞ୍ଛିତ ଫୁଲ ମିଳିବାର ବାଟ କହିଦେଇ ହନୁମାନ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ବୀର ହନୁମାନଙ୍କର ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କାହାଣୀ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।